নমস্কার, আমি অর্ণব। আজ একটা বিশেষ কারণে আপনাদের কাছে এলাম। ভাবলাম অনেক দিন দেখা হয়নি, আজ একটু কথা হোক। আজ সকালে আমি প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম কি রিপাবলিক নেটওয়ার্ক চোখে চোখ রেখে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করব। সকালবেলা প্রায় 9:30-10টার সময় আমরা পৌঁছে গেলাম ওনার বাড়িতে। খুব গরম ছিল, আপনি তো সবাই জানেন দিল্লিতে। কিন্তু সেই গরমের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটালাম প্রধানমন্ত্রী লনে, বাগানে। একটা ইনফর্মাল কনভারসেশন হলো আমাদের মধ্যে। অনেক কিছু বললেন সেই ছোট্ট সময়ের মধ্যে। আর তারপর আমরা ভিতরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রায় 1.5 ঘন্টা আমরা বিতালাম। দেশের মানুষের মনে আজকে যা যা প্রশ্ন আছে আমরা চেষ্টা করলাম সেই সব প্রশ্ন ওনার সামনে রাখার। একবারও বাধা না দিয়ে, একবারও বিরক্ত না হয়ে তিনি আমাদের সব প্রশ্নে, কঠিন প্রশ্ন, সোজা প্রশ্ন, রাজনৈতিক প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক প্রশ্ন, জিও স্ট্র্যাটেজিক প্রশ্ন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন, পাকিস্তানকে নিয়ে প্রশ্ন, আর 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 বাংলাকে নিয়ে প্রশ্ন, সব প্রশ্নের জবাব ধৈর্য ধরে লম্বা সময় নিয়ে তিনি আমাদের দিলেন। আপনারা কিন্তু দেখবেন ইন্টারভিউ। এখন আমরা একটু পরে আমরা সেই সকালবেলার বাগানে হাঁটতে হাঁটতে যে ইন্টারভিউ হলো, যে কথা হলো আমাদের, সেটা আমরা দেখাবো। কিন্তু কালকে থেকে কাল, পরশু, তরশু পুরো 1.5 ঘন্টার বসে উনি যেসব বিষয় নিয়ে যেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সেটা পুরোটা আপনারা প্লিজ দেখবেন। আর একটা রিকোয়েস্ট আছে, আপনারা কিন্তু দেখে ফেসবুকে আমাদের জানাবেন কি ভালো লাগলো, কি ভালো লাগলো না, সব জানাবেন, ঠিক আছে? আবার কদিন বাদে দেখা হবে। ভালো থাকবেন সবাই। নমস্কার। जी नमस्कार। भैया। नमस्कार। कैसे हैं प्रधानमंत्री जी? ठीक है, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आप इतना आजकल घूम रहे हैं और बहुत कैंपेनिंग बहुत इंटेंस है इस बार आपकी। वैसे हर चुनाव में करते हैं, कोई ज़्यादा अलग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। पर इस बार रोड शोज बहुत है आपके। ज़्यादातर हमने देखा हुआ कि क्या है जी कि शाम को हमारा एक प्रॉब्लम ये है, जी ये हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम ये है कि सूर्यास्त के पहले आपको लास्ट डेस्टिनेशन लैंड छोड़ना करना पड़ता पड़ता है। जी। है। उसके बाद एक्चुअली कैंपेन के लिए 3-4 घंटे का सही समय होता है। अब वो मेरे जैसे को काम नहीं आता है, क्योंकि मेरे लिए तो फिर उसमें से मैंने एक रास्ता खोजा जी कि जहाँ मेरा डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है तो मैं एक स्थान पे रोड शो कर लूँगा, तो एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम मेरा। प्रधानमंत्री जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, आप बहुत मास कांटेक्ट, 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जब आप जाते हैं। मैंने देखा अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने आके राखी भी लगाई है आपको। जी। तो उस तरह का कांटेक्ट जो है वो रैली से ज़्यादा इन रोड शोज में भी होता होगा। वैसे रैली में भी अनुभव आता है, रोड शो में सिक्योरिटी की मर्यादाएं रहती हैं। जी। तो
तो मैं ज़्यादा उनको एड्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि हाँ यार कोई खड़ा है, कोई चाहता है। जैसे कुछ बच्चे आजकल पेंटिंग बना के लाते हैं, ले आते हैं। हाँ, लेकिन उनके समाधान के लिए मेरा मन करता है कि मैं उनको ले लूँ। अगर एड्रेस है तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ बच्चों को। जी हाँ। तो मोदी जी, ये कैंपेन मैं तो आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये कैंपेन में कुछ अलग आपको लग रहा है पिछले 2014 या 9? और माहौल की बात जो होते हैं, इंटरव्यू से पहले पूछना चाहूँगा, ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए 2014 के चुनाव में जब मैं गया जी तो देश मुझे जानता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत मीडिया से जानता था, और मैं गुजरात में काम करता हूँ, उतना ही पता था उनको। जी उनको ये मालूम तो था नहीं भाई एक्चुअली क्या है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत थी। जी तो 2014 में देखता था, मैं जो चीज़ कहता था उसको वो बहुत ही एक प्रकार से नापने की कोशिश करता है, समझे उनकी आंखों से दिखता था अच्छा कि ये क्या, ये हो सकता है क्या, ये संभव है क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी 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 तो उनके लिए सब नयापन था। 2019 में गया जी तो मैंने देखा कि एक बड़ा विश्वास का नज़र जाता था। उनको लग रहा है यार आदमी 14 में जो कहता था 5 साल उसने डिलीवर किया बर्बाद नहीं किए। जी उसने लगातार जो कहता था उसको करने का प्रयास किया। जी लोग मुझे इस बात पे जज नहीं करते थे कि हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या आधा हुआ, लेकिन ये जज करते थे कि दिशा सही है कि नहीं, प्रयास ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, और मेहनत करने में कोई कमी है क्या। जी और इन सारी कसौटियों पे देश ने कम से कम मुझे पॉजिटिव पाया। 19 में जब मैं गया तो ये अनुभव था। जी 24 में मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। सफलता इसलिए चुनौती बनती जा रही है कि उनको लगता है यार ये 14 में कहता था, देखिए 19 में यहाँ तक गया, 19 में कहता था यहाँ तक गया। अब उनको अपेक्षाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत कम है। अब सामान्य हिंदुस्तानी मानता है कि हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा देश अब आधुनिक होना चाहिए, हमारे देश में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। ये सामान्य मानवीय की सोच है जी, और वो एडप्ट करता है। खास करके डिजिटल इंडिया ने जी उसको अनुभव करवाया जी 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 कि ये सब संभव है, हम भी ये कर सकते हैं। जी सामान्य मानवीय को, वरना टेक्नोलॉजी घर में घड़ी भी टाइम सेट करना है तो पहले सोचता था जी। कि घड़ी का टाइम सेट, तो बच्चे को बुलाता है, अरे देखो यार वो घड़ी लेट चल रही है, सेल बदलना है। तो आज ऐसा नहीं है एक, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समय आकांक्षाओं का समय है जी बहुत बड़ी आकांक्षाओं का समय है, और ये आकांक्षाओं का समय है तो मेरा उत्साह भी और बढ़ गया है। मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं जी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले? मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? अभी आपको कोई मिले इतने चुनाव के गर्मी के बीच में, और आपकी शेड्यूल 2014 से ज़्यादा है, 2019 से ज़्यादा है। 2014 में जब इंटरव्यू की थी आपकी, मैंने 9 मई को ही की थी 2014 को, और तब आपका गला भी बैठ गया था। इस बार गला भी आप, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं देखते हैं, तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं। लेकिन जी शायद 2014 में और 2019 से बजाय जी एक अलग ही माहौल है चुनाव में, और उसका एक स्वाभाविक परिणाम मेरे मन पर भी होता है। मैं भी इंसान हूँ आखिर, कोई तनाव नहीं है, तनाव नहीं। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, हाँ। कोई दुविधा नहीं है। और मैं गुजरात में इतने साल रहा, लेकिन मैंने ऐसे चुनाव नहीं देखे। मैं सब चुनाव जीतता था, 2/3 बहुमत से जीतता था, लेकिन इतना, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव मोदी निमित्त है जी, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर ले लिया है।
और एक प्रकार से मैं जो कहता हूँ, मैं जाके कहता हूँ भाई मैं 2 चीज़ के लिए आया हूँ। एक, 10 साल देश को आगे बढ़ाने में आपने जो योगदान किया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, देश आपने आगे बढ़ाया है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमें अब इस गति को रुकने नहीं देना है जी, हमें इसको मेंटेन रखना है। नई ऊंचाइयों को पार करना जी, है। बिल्कुल। हमें गति भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, स्केल भी बढ़ाना है, और स्कोप का तो जहाँ तक सवाल है, स्काई इज द लिमिट, जो डेफिनेशन है, जो बोला जाता है स्काई इज द लिमिट, मैं समझता हूँ भारत के लिए उससे भी आगे बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया। मोदी जी, अभी इंटरव्यू के लिए चलें? चलिए भाई। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर और अपने रिलैक्स लग रहे हैं। সেই সবচেয়ে প্রতীক্ষিত মুহূর্ত, সেই সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার, প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রিপাবলিক বাংলার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী। সেই প্রতীক্ষার মুহূর্ত, সেই প্রতীক্ষার যে ইন্টারভিউ, যেটা গোটা দেশ অপেক্ষা করছিল বিশাখা, গোটা বাংলার মানুষ অপেক্ষা করছিল, সেই গোটা বাংলার মানুষের অপেক্ষার ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার এসে গিয়েছে। একদমই তাই। সেই গোটা বাংলার মানুষ, গোটা দেশের মানুষ এতদিন ধরে, বিশেষ করে বাংলার মানুষের যদি কথা বলা হয়, তাহলে বাংলার মানুষ আসলে আমরা জানি যে প্রচুর মানুষ, তারা এখনো পর্যন্ত প্রচুর মানুষ, বাংলার মানুষ, তারা 6-7 বার অন্তত প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তারা কাছ থেকে শুনেছেন, দেখেছেন, তিনি বঙ্গ সফরে এসেছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো এখনো পর্যন্ত তাদের মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, সেই প্রশ্নগুলো তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে চান। সেই প্রশ্নগুলো কি তারা শুনতে পাবেন? অবশ্যই পাবেন কিশলয়, কারণ আমরা জানি যে এরপর আমরা তো শুধু 7 মিনিটের একটা ট্রেলার দেখালাম রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি মোদী, প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বললেন এরপরে তো আমরা ইন্টারভিউতে যাচ্ছি, এবং সেই মতোই লন থেকে আস্তে আস্তে দরজা দিয়ে তারা ভেতরে ঢুকলেন। আর এই ভেতরে ঢোকা মানে একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, যে সাক্ষাৎকারের অপেক্ষায় রয়েছেন গোটা দেশের মানুষ। এবং প্রধানমন্ত্রী বলছেন, বিশাখা, আমাদের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে, স্কাই ইজ দ্য লিমিট, অর্থাৎ মহাকাশ ছাড়িয়ে গেলেও আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দেশের আকাঙ্ক্ষা, দেশের আশা, প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে দেশের আশা, নির্ভরতা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত কিছুর উত্তর, সমস্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রধানমন্ত্রী। যে ইন্টারভিউ, প্রধানমন্ত্রী তুমি বলছিলে সাক্ষাৎকার, বিশাখা, এই মুহূর্তে আমরা 7 মিনিট দেখালাম এবং বাকিটা আসতে চলেছে। এবং তার মধ্যে থেকেই যে বিষয়গুলো বিশেষ করে উঠে আসে, সেগুলো প্রশ্ন। কোন কোন প্রশ্ন আপনার মনে রয়েছে, সেই প্রশ্নগুলো আমাদের এডিটর ইন চিফ, রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী তাকে করছে। তার মধ্যে কিছু কিছু ঝলক আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। টাকা ফেরত জুমলা না সত্যি ফেরানো হবে? সত্যি কি ফেরাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? এই প্রশ্ন তো এতদিন ধরে, বছরের পর বছর ধরে বিরোধীরা করছে। নিশ্চয়ই অনেকের মনের মধ্যেও সেই প্রশ্ন রয়েছে। এরপরে হিন্দু ভোটের তোয়াক্কা করে কি ইন্ডি জোট? তারা কি হিন্দু ভোটের তোয়াক্কা করেন? এই প্রশ্নের কোন খোলামেলা উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? আমরা আপনাদের দেখাবো টানা 100 ঘন্টায় 100টা হেডলাইন্স, টানা 3 দিন ধরে হিন্দু ভোটের তোয়াক্কা কি করে ইন্ডি জোট? এই প্রশ্ন যেরকম থাকছে, তার পাশাপাশি উঠে আসছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর পাশাপাশি অবশ্যই আমরা এই বাংলার সফরে এসে প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো বলতে শুনেছি, বাংলার শাসকের সবচেয়ে বড় ঘা কি? সন্দেশখালী। আমরা একেবারে প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃষ্ণনগরের যে প্রথম বঙ্গ সফরে যিনি এসেছিলেন এই 2024-এ, সেই দিনেও দেখেছিলাম সন্দেশখালী। এখনো পর্যন্ত এই সন্দেশখালীর প্রসঙ্গেই কিন্তু রয়েছে কিশলয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। একদমই, যে প্রশ্নগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে প্রশ্ন বাংলা শাসকের সবচেয়ে বড় ঘা সন্দেশখালী কিনা, সেই প্রশ্ন করেছি আমরা, অর্থাৎ করেছেন আমাদের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী। এবং আর কি প্রশ্ন, একের পর এক প্রশ্ন করেছেন অর্ণব গোস্বামী এবং উত্তর দিয়েছেন কে? দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত বিকশিত হবে আর বাংলা হবে না, আমার প্রশ্ন, আপনার প্রশ্ন, বাংলার মানুষের প্রশ্ন করা হয়েছে। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী? এবং
বাংলা বিকশিত হবে কিনা এই প্রশ্ন বিশাখা হয়তো বারবার বাংলার প্রতিটা মানুষের মনে এসেছে। তার কারণ হলো আমরা দেখেছি অনেক কিছুতে বাংলা পিছিয়ে থাকছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। একদম। সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু নরেন্দ্র মোদী অকপটভাবে দিয়েছেন, তাই নয় কি? একদমই তাই। এবং আমরা তো জানি বিকশিত ভারত এই কথাটা বারবার বলা হয়ে থাকে, ঠিক। কিন্তু তার উত্তরে বাংলাও তো এই ভারতেরই অংশ, কিন্তু তারপরে বিকশিত বাংলা বাংলা কেন কেন হবে না? বিকশিত হচ্ছে না, তার প্রশ্নের উত্তরটা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে চাই। 140 কোটি ভারতবাসীর দেশ, এবং তার পাশাপাশি আরো অনেকগুলো বিষয় উঠে আসছে, যে জন্য আমরা বলছি টানা 3 দিন ধরে 100 ঘন্টায় 100টা হেডলাইন্স খোদ প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে। আমরা এই বেশ, জায়গায় পরের প্রশ্ন বিশাখা একদম। দেখে নি আর কি প্রশ্ন করা হয়েছে। রাম মন্দির, গোটা ভারতের আস্থা, রাম মন্দির আসলে কিসের প্রতীক? এই নিয়ে কত রাজনীতি করছে ইন্ডি জোট, কত রাজনীতি করছে বিরোধীরা, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেই 11 দিন রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে তার সেই কঠোর তপস্যা, সেই রাম মন্দির আসলে কিসের প্রতীক? কেন রাম মন্দিরের জন্য এত মানুষের আত্মত্যাগ? বিশাখা আরো একবার, কেন রাম মন্দিরের জন্য এত মানুষের আত্মত্যাগ, এত দিনের লড়াই? প্রধানমন্ত্রী সমস্তটা কিন্তু বলেছেন আমাদের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে, মানুষ যেটা শুনতে চেয়েছে। একদমই তাই। অনেক ইতিহাস আমরা জানি, অনেক কিছু আমরা জানি, যার মধ্যে দিয়ে অনেক খারাপ খারাপ দিক উঠে এসেছে। রাজনীতির রং লেগে গিয়েছে, দেবত্বের উপর আরোপিত হয়েছে রাজনীতি, কিন্তু আদতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই রাম মন্দির কিসের প্রতীক তা বলছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যার মুখ থেকে শোনার জন্য আপনারা এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছেন। সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, 100 ঘন্টায় 100টা হেডলাইন, তার মধ্যে অবশ্যই উঠে আসছে বাংলার সন্দেশখালি, অবশ্যই উঠে আসছে রাম মন্দির প্রসঙ্গ, তাই তো? ভারতের ঐতিহাসিক প্রাণ পুরুষ শ্রী রামচন্দ্র, সেই বিষয় বলছেন ভারতের রাজনীতির এই মুহূর্তের প্রাণ পুরুষ নরেন্দ্র মোদী, এবং তিনি বলছেন রাম মন্দির কিসের প্রতীক। পরের প্রশ্ন, আচ্ছা এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে প্যালেস্তাইন যুদ্ধ নিয়ে কি গোপন কোনো আফসোস রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর? কি আফসোস? আমারও মনে প্রশ্ন, আপনারও মনে প্রশ্ন। এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে প্রধানমন্ত্রী এমন তথ্য বলেছেন বিশাখা, তিনি কোথাও কিছু আফসোস রয়েছে কিনা গোটা ভারতের মানুষ তো শুনতে চাইবেই, গোটা পৃথিবীর মানুষ শুনতে চাইবে আজ, কারণ ভারতকে বিশ্বগুরু বলা হচ্ছে। সেই বিশ্বগুরুর প্রধান নেতার মনে কোনো আফসোস রইল কি, তাই নয় কি বিশাখা? একদমই তাই। সেটা রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ হতে পারে, বা ইসরায়েলের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের প্রসঙ্গ হতে পারে। সেই জায়গা থেকে আমরা একটা বিষয় দেখতে পারি, মনে আসছে ভীষণভাবে, যে প্যালেস্টাইনে যখন যুদ্ধ হয়, সেই প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের সময়টা মনে রাখতে হবে, রামাদান বা রমজান চলছিল সেই সময়। একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য অত্যন্ত পবিত্র এই মাস। সেই সময় জুড়ে তারা 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 রীতিমতো বেশ কিছু উপাচার পালন করে থাকেন, বেশ কিছু তাদের ধর্মাবলম্বীর যে সমস্ত কাজকর্ম সেগুলো তারা করে থাকেন। এবং বিশাখা কিন্তু সেই জায়গা থেকে কেন প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ হলো রমজানের সময়, তা নিয়ে কি কোনো রকম ভাবে মুখ খুলছেন প্রধানমন্ত্রী? প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন, আফসোস করছেন, কি বলছেন সেই নিয়ে প্রশ্ন, কারণ সেই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রমজান মাস চলছে, আর সেই সময় হয়েছিল সেই জঙ্গি হামলা। এবার বিশাখা দর্শকদের কি বলতে হবে, কবে কখন দেখবেন প্রধানমন্ত্রীর এই মেগা সাক্ষাৎকার? আগামীকাল কখন দেখবেন সেই সাক্ষাৎকার? সকাল 7টা, অর্থাৎ প্রথম যেই সময় দেখতে পাবেন বাংলার দর্শকরা রিপাবলিক বাংলায় এই মেগা সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার সকাল 7টা, শুক্রবার সকাল 7টা, তাই নয়? একদম সকাল 7টায় প্রথম দফা, শুক্রবার সকাল 7টা দেখতেই হবে রিপাবলিক বাংলা। আর তারপর আপনাকে দেখতেই হবে শুক্রবার রাত 10টায়, টানা 100 ঘন্টা, টানা 3 দিন আপনাদের দেখতে হবে, টানা 100 মিনিট, টানা 3 দিন এই ইন্টারভিউ আপনাদের সামনে আসছে। শুক্রবার সকাল 9টা, শুক্রবার সকাল 10টা, এখানেই শেষ হচ্ছে না কিশলয়, এরপরে অবশ্যই ঠিক শুক্রবার সকাল 7টা থেকে যেটা শুরু হচ্ছে, পরপর সেই ইন্টারভিউ 100 মিনিটের, শুক্রবার সকাল রাত 10টাতেও। কিন্তু শুক্রবার যারা দেখতে পাবেন না তাদের কি হবে বিশাখা? তারা শনিবার দেখবেন, কিংবা যারা দুবার দেখতে চাইবেন, শনিবার সকাল 7টা, টানা 100 মিনিট, 100 প্রশ্ন, 100 হেডলাইন, 100 নিউজ পয়েন্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী, এবং তারপর রবিবার 12টা। একদম রবিবারে আসতেই হবে, রবিবার টানা 3 দিনের তৃতীয় দিন, রবিবার বেলা 12টা। সেই সময়ও আপনি দেখতে পাবেন সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো, আরও একবার শোনার সুযোগ পাবেন, আপনি দেখার সুযোগ পাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলছেন রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে। আর সেই সঙ্গে অবশ্যই
দুপুর 12টার পর রবিবার আপনি আবারও দেখতে পাবেন রবিবার রাত 9টায় এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার শুধুমাত্র রিপাবলিক বাংলার দর্শকদের জন্য। ঠিক অর্থাৎ আগামী দুদিন আর কোনো কাজ নয়, একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর মেগা ইন্টারভিউ রিপাবলিক বাংলা, রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর সঙ্গে 100 মিনিট, যে 100 মিনিট পরিবর্তন করবে ভারতের এই মুহূর্তের ইতিহাস এবং রাজনীতিকে। এই সমস্ত তথ্য নিয়ে আমরা এলাম, আপনাদের নজর থাকুক এই ইন্টারভিউর দিকে। একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে এসেছি, দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা।